بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 9۔ آئی ہوپ آل آف یو آر فائن اور اپنی اسٹڈیز پر بہت زیادہ فوکس کر رہے ہوں گے۔ تو بچوں، ہم نے اپنے بایو کے 6 چیپٹرز پڑھ لیے ہیں بہت اچھے سے، بہت ڈیٹیل سے، اور سب امپورٹنٹ کوسچنس کو ہم نے ساتھ ساتھ ڈسکس کیے ہیں۔ اور آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنا چیپٹر نمبر 7 جو کہ ہے انزائمز۔ اچھا، انزائمز کیا ہوتے ہیں؟ انزائمز نا کیٹلسٹ ہوتے ہیں، بایولوجیکل کیٹلسٹ ہوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کے اندر جو بھی کوئی ریئیکشن ہو رہا ہوتا ہے نا اس کو کیا کر دیتے ہیں، اسپیڈ اپ کر دیتے ہیں۔ اگر انزائمز نہ ہو تو یہ ریئیکشنز اتنے سلو ہوں کہ لائف پاسبل ہی نہ ہو سکے۔ تو جو بھی ہماری باڈی کے اندر کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں نا، بایو کیمیکل ریئیکشنز، ان سب کو انزائمز جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اسپیڈ اپ کرتے ہیں۔ اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں کیٹلسٹ، کیونکہ انزائمز جو ہے وہ کیٹلائز کر دیتے ہیں۔ کیٹلائز کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی ریئیکشن کو اسپیڈ اپ کر دینا۔ اچھا، یہاں پہ نا آپ لوگوں نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ انزائمز ریئیکشن کو سٹارٹ نہیں کروا سکتے۔ اگر کوئی ریئیکشن رکا ہوا ہے تو یہ نہیں کہ انزائم اس کو سٹارٹ کروا دیں گے، بلکہ جب بھی کوئی ریئیکشن ہو رہا ہوتا ہے نا، جیسے ریئیکشن چل رہا ہے، ہو رہا ہے، تو انزائمز اس ریئیکشن کو کیا کر دیں گے، اس کی سپیڈ کو بڑھا دیں گے، اس کو سپیڈ اپ کر دیں گے۔ اب یہاں پہ نا اس پیراگراف میں یہی بات بتائی ہوئی ہے، یہاں سے آپ نے انزائم کی ڈیفینیشن کو نہیں کرنا، بلکہ نیکسٹ جو ٹاپک ہے نا 7.2، اس سے آپ نے انزائمز کی ڈیفینیشن کو یاد کرنا ہے۔ یہاں انزائم جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ ریمارکیبل یعنی اسپیشل خاص قسم کے جو ہیں وہ پروٹینز ہیں، بایو کیمیکل ریئیکشنز کو اسپیڈ اپ کر دیتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو وہ ریئیکشن جو ہے وہ بہت کم اسپیڈ میں ہو، ویری لو اسپیڈ میں ہو۔ اور اس چیپٹر میں ہم انزائمز کی کریکٹرسٹکس کو پڑھیں گے، کس طرح سے وہ ورکنگ کرتے ہیں، ان کے فنکشنز کو پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ انزائمز کی ایکٹیویٹی کے اوپر کون سے فیکٹرز جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں، ہم ان فیکٹرز کو بھی، ان سب چیزوں کو ڈسکس کریں گے باری باری۔ تو جو آپ کا نا سب سے پہلا ٹاپک ہے اس چیپٹر کا، وہ ہے میٹابولزم۔ وہ کیا ہے؟ میٹابولزم ہے۔ میٹابولزم جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، وہ سب کیمیکل ریئیکشنز کا سم کہتے ہیں ایڈ ہو جانا، یعنی ہماری باڈی کے اندر جتنے بھی کیمیکل ریئیکشنز ہیں، یہ میٹابولزم کی ڈیفینیشن ہے۔ جتنے بھی کیمیکل ریئیکشنز ہماری باڈی کے اندر ہو رہے ہیں، ہم فوڈ کھاتے ہیں، وہ ٹوٹتا ہے، انرجی دیتا ہے ہمیں، اس کے علاوہ ریسپائریشن ہوتی ہے، سانس لیتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی ڈائجیشن، کتنے بھی کیمیکل پروسیسز ہماری باڈی کے اندر ہو رہے ہیں، ان سب کو ہم کیا کہتے ہیں، میٹابولزم کہتے ہیں۔ ان سب کو اکٹھا کمبائن ہم کیا کہتے ہیں، میٹابولزم۔ اور یہی وہ ریئیکشنز ہیں جو ہماری جو ہے نا لائف کو وہ سسٹین رکھتے ہیں، یعنی کہ جاری رکھتے ہیں لائف کو۔ اچھا، اب ہمارے پاس میٹابولزم کے 2 سب سیٹس ہیں۔ سب سیٹس کا کیا مطلب ہے؟ گروپس، کیٹیگریز، ٹائپس، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ۔ تو میٹابولزم کی 2 ٹائپس ہیں، ایک ہے کیٹابولزم اور ایک ہے اینابولزم۔ تو باری باری ان سب کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہاں سے آپ نے نا اس کو اچھے سے کرنا ہے، میٹابولزم کی ڈیفینیشن کو، اور اب آگے اس کی ٹائپس کو بھی۔ اب ہر ٹائپ کی جو ہے وہ ڈیفینیشن اور 2 ایگزامپلز ہیں، تو وہ آپ نے نا یاد کرتی جانی ہے ساتھ ساتھ۔ کیٹابولزم کیا ہوتا ہے؟ کیٹابولزم نا آپ کو ورڈ سے اس کے پتہ چل جانا چاہیے، سمجھ آ جانی چاہیے کہ سی سے کیٹابولزم نا، سی سے آپ کٹ یاد رکھ لیں، کٹ ڈاؤن، چھوٹا کر دینا، کٹ کر دینا۔ تو کیٹابولزم میں کیا ہوتے ہیں، جو کمپلیکس مالیکیولز ہیں نا، یعنی کہ لارج مالیکیولز، جو بڑے بڑے پیچیدہ بہت بڑے بڑے مالیکیولز ہوتے ہیں، ان کو توڑ کر کس میں کنورٹ کر دیتے ہیں، چھوٹے اور سمپل مالیکیولز میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ اور اس پروسیس میں انرجی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، ریلیز ہوتی ہے، نکلتی ہے۔ یعنی جب بھی کوئی بڑا مالیکیول ٹوٹتا ہے اور چھوٹے مالیکیول میں کنورٹ ہوتا ہے تو اس پروسیس میں انرجی ریلیز ہوتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے مالیکیولز بھی تو ہماری باڈی میں جا کے ٹوٹتے ہیں، اور جب ٹوٹتے ہیں تو ہمیں کیا دیتے ہیں، انرجی دیتے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے کمپلیکس مالیکیولز جو ہے نا ان کے اندر بونڈنگ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے کوئی بہت بڑا مالیکیول ہے نا، اب اس کے اندر کافی سارے چھوٹے چھوٹے مالیکیولز ملے ہوئے ہوں گے تو ایک بڑا مالیکیول بنا نا، تو ان چھوٹے مالیکیولز کے درمیان میں بونڈ بنے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ بڑا مالیکیول ٹوٹتا ہے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز میں تو بونڈز ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو جب بونڈ ٹوٹتے ہیں نا، بونڈز کے اندر انرجی ہوتی ہے، کیونکہ وہ انرجی کے ہی بونڈ ہوتے ہیں جو بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو انرجی کیا ہو جاتی ہے، پھر وہ ریلیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کیٹابولزم میں انرجی ریلیز ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی بڑا مالیکیول ٹوٹتا ہے چھوٹے مالیکیولز میں تو انرجی ریلیز ہوتی ہے۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کے مالیکیولز بھی ہمارے اندر جا کے ٹوٹتے ہیں تو ہمیں کیا دیتے ہیں، انرجی دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ نا ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے ریسپائریشن کی، کہ جو ہم سانس لیتے ہیں نا وہ بھی ایک کیٹابولزم کا ہی پروسیس ہے، کیونکہ جب ہم سانس لیتے ہیں نا تو اس میں ریسپائریشن میں کیا ہوتا ہے کہ فوڈ کے جو مالیکیولز ہیں نا، گلوکوز ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری باڈی میں جو انرجی ہوتی ہے وہ گلوکوز کی فارم میں ہوتی ہے۔ تو فوڈ کے مالیکیولز جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور کس میں ٹوٹتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ میں اور واٹر میں۔ ہمارے پاس جو ہے وہ ریسپائریشن کا پروسیس، اس کا کیا فارمولا ہوتا ہے، C6H12O6۔ اچھا، کیونکہ یہ کیا ہے، گلوکوز ہے نا۔ اچھا، گلوکوز کے اندر کیا چیز ملتی ہے، آکسیجن، کیونکہ سانس لینے کے لیے ہمیں کیا چاہیے، آکسیجن۔ تو ہم جب سانس لیتے ہیں تو آکسیجن لیتے ہیں۔ اب پھر کیا ہو جاتا ہے کہ گلوکوز کی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے اس طریقے سے کاربن ڈائی آکسائڈ میں،
اور वाटर में, और साथ में जो है वो एनर्जी भी रिलीज होती है जो कि हमारी बॉडी को मिलती है। अच्छा, तो इस तरह से ये जो सेलुलर रिस्पायरेशन है ना, वो भी एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। हमिंग बर्ड्स जो है ना, ह्यूमिंग बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स जो भी कह लें, ये एक छोटे छोटे से बर्ड्स होते हैं। अच्छा, ये हवा में उड़ रहे, तो इनकी ना एक साउंड भी प्रोड्यूस होती है, जैसे मॉस्किटोज की भी की इस तरह की साउंड होती है ना, तो इस साउंड की वजह से इनको हमिंग बर्ड्स कहा जाता है। इनका मेटाबॉलिक रेट जो है ना वो बहुत ज्यादा हाई होता है, यानी कि इनकी बॉडी जो है वो बहुत तेजी से एनर्जी को यूज करती है। अच्छा, इनकी बॉडी जब इन मेटाबॉलिक रेट इतना हाई है, इनकी बॉडी इतनी तेजी से एनर्जी यूज कर जाती है, यानी सारी एनर्जी जो भी खाने से इनकी बॉडी को मिलती है वो फटाफट ये यूज कर लेते हैं। इसलिए इन्हें बार बार खाना खाना पड़ता है। जैसे कि फ्लावर्स से अक्सर जो है वो बर्ड्स और ये बीज वगैरह ये फ्लावर का नेक्टर लेते हैं ना, शहद, तो इस तरह से ताकि इनकी एनर्जी जो है वो बरकरार रह सके। अगर ये खाना ना खाए ना कुछ टाइम, तो फिर इनकी एनर्जी फ़ौरन से खत्म हो जाती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर तो एनर्जी स्टोर होती है ना, और जो हम अगर जैसे रोज़ा वगैरह फास्टिंग में हम लोग होते हैं तो वो एनर्जी यूज़ हो जाती है। लेकिन ये जो बर्ड्स है ना, अगर ये खाना ना खाएँ तो इनकी एनर्जी फ़ौरन खत्म हो जाती है, इसलिए इनको कॉन्स्टेंटली यानी मुसलसल लगातार खाना खाना पड़ता है ताकि इनकी एनर्जी लेवल जो है वो बरकरार रहे। इसके बाद ना हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है कैटाबॉलिज्म की, वो है लिपोलाइसिस। लिपो का मतलब है लिपिड्स, और लाइसिस जहाँ पे भी लफ्ज आ जाए ना, आपने समझ जाना है ब्रेक डाउन यानी टूटना। अब ये क्या है कि लिपिड्स की जब ब्रेक डाउन होती है ना, जब वो टूटते हैं, जिसमें हमारी बॉडी के अंदर मैंने आपको बताया था ना, लिपिड्स जो है वो स्टोर हुए भी होते हैं एनर्जी के लिए। अच्छा, जब भी मतलब फैट जो है वो ज्यादा देर तक एनर्जी को स्टोर कर सकता है, जब हमने बायोमोलिक्यूल्स में फैट वाला टॉपिक पढ़ा है। और जब भी एनर्जी चाहिए होती है तो फिर जो स्टोर हुए हुए होते हैं ना फैट, वो टूट जाते हैं, किसमें, फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल क्या है, फैट्स, इन्हीं से मिलकर बने ना लिपिड्स, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से। तो उसमें उनके ब्रेक डाउन हो जाते हैं, हमारी बॉडी को क्या मिल जाती है, एनर्जी। तो लिपिड्स जो हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बने, तो जब ये बड़ा मॉलिक्यूल अपने दो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, तो साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है, तो बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है जब भी जरूरत होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इसी तरह है जैसे कैटाबॉलिज्म में था ना कि बड़े मॉलिक्यूल्स की कट डाउन होकर छोटा मॉलिक्यूल्स में हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, एनाबॉलिज्म में छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक कॉम्प्लेक्स बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स है ना, वो मिल जाते हैं और मिलकर क्या बना देते हैं, एक कॉम्प्लेक्स या लार्ज मॉलिक्यूल बना देते हैं। और इस प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई घर बनाना है, तो ईंटों को जोड़ के घर बनाना पड़ेगा, तो ईंटों को जोड़ने के लिए मजदूर चाहिए, मजदूरों की एनर्जी चाहिए। तो इस प्रोसेस में क्या चाहिए, एनर्जी। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है, मिलती है, और एनाबॉलिज्म में एनर्जी चाहिए होती है, लगानी होती है, ताकि छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बना सके। अब इसकी जो हमें पहली एग्जांपल दी हुई है ना वो क्या है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसके अंदर बॉन्ड्स भी तो बनते हैं ना। जैसे कैटाबॉलिज्म के अंदर बॉन्ड टूटे तो एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी के बॉन्ड्स थे। अब जब एनाबॉलिज्म में छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के बड़े मॉलिक्यूल्स बनाना है, तो छोटे मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बॉन्ड्स बनने चाहिए। तो वो उन बॉन्ड्स को बनने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना। जब इसकी एक एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि जिसमें जब प्लांट्स जो है, जैसे कि उनके अंदर जो क्लोरोफिल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो लाइट एनर्जी को यूज करते हुए अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। अब फूड सिंथेसाइज करना है यानी एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाना है, फूड का मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है। तो अब उसके लिए क्या चाहिए होगी, उनको एनर्जी चाहिए होती है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, जिसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि प्लांट्स लेते हैं अपनी एनवायरनमेंट से, उसके बाद जो है वो वाटर साथ में यूज करते हैं। और किसके अंदर ये प्रोसेस होता है, क्लोरोफिल के अंदर ये प्रोसेस होता है। और किसकी प्रेजेंस में होता है, लाइट एनर्जी की, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है। और इसमें बनता क्या है, ग्लूकोज बनता है, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन जो है रिलीज होती है, जो कि हम लेते हैं सांस लेने के लिए। अब ये ग्लूकोज ही हम प्लांट से लेते हैं और साथ में हम ये ऑक्सीजन लेते हैं प्लांट से। और फिर इसी तरह से सांस लेने के प्रोसेस में, रिस्पायरेशन में, ये सब उल्टा हो जाता है और एनर्जी क्या होती है, रिलीज। फोटोसिंथेसिस में ये जिस तरह से ग्लूकोज बनी है एनर्जी को यूज करते हुए, यानी कि ये एनाबॉलिज्म है। अभी आपने ये बात याद रखनी है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक एनाबॉलिज्म का प्रोसेस है, और रिस्पायरेशन जो है वो एक कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस है। और साथ में फोटोसिंथेसिस में एक साइड प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस है, जिसमें प्रोटीन्स बनते हैं किस तरह से, अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड्स बहुत सारे जुड़ते जाते हैं, प्रोटीन्स के जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, अमाइनो एसिड्स है ना। तो अमाइनो एसिड जुड़ते जाते हैं और प्रोटीन्स बनते हैं। तो प्रोटीन की सिंथेसिस भी क्या है,
एनाबॉलिज्म का प्रोसेस है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स जुड़ के जब लिपिड्स बना रहे होते हैं तो ये भी एनाबॉलिज्म ही है। तो जब भी कोई छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, और उसके लिए एनर्जी देना पड़ती है। और जब बड़े मॉलिक्यूल्स जुड़ के छोटा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म, और उसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अब ये ना छोटी सी इसकी एक डायग्राम है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लें तो अच्छी बात है, पेपर में आ जाए तो आप बना दीजिएगा, बहुत सिंपल सी है। लेकिन ये लार्ज मॉलिक्यूल है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बॉन्डिंग से जुड़े हुए आपस में, देखिए इनके दरमियान में बॉन्ड है तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया ये। अब क्या होगा, इस बड़े मॉलिक्यूल ने, ये बड़ा मॉलिक्यूल टूट गया किसी वजह से और छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया, तब ये बॉन्ड खत्म हो गए, ये जो दरमियान में थे छोटे छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन गए, ये कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस है और इसमें एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है, मिली है एनर्जी। अब यही एनर्जी जो है वो किस तरह से यूज हो सकती है, जब छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इनके दरमियान में बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो इसके लिए एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी और इसमें से एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट ना, अब यहाँ से आप लोगों ने एंजाइम की डेफिनेशन को याद करना है, अगर पेपर में आती है ना तो ये वाली डेफिनेशन आपने लिखनी है कि एंजाइम्स जो है वो क्या है, वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर देती है, स्पीड अप कर देती है। तो बायोलॉजिकल मतलब क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूज होते हैं ना एंजाइम, सिर्फ और सिर्फ, तो इसलिए हम इनको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं, क्योंकि सिंपली कैटलिस्ट एक ऐसी चीज है जो किसी भी रिएक्शन को क्या कर देती है, फास्ट कर देती है, किसी भी चीज को फास्ट कर देते हैं, हम उसे कहते हैं कि वो कैटलिस्ट है। लेकिन एंजाइम सिर्फ कैटलिस्ट नहीं है, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूज होते हैं। अच्छा, अब ये रिएक्शंस को, केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर देते हैं, कहाँ पे होने वाले रिएक्शंस को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले, तभी इनको बायोलॉजिकल कहा गया है। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये उस प्रोसेस के अंदर कंज्यूम नहीं हो जाते, उसके अंदर खुद यूज नहीं हो जाते, उसके अंदर खुद यूटिलाइज नहीं हो जाते, बल्कि फॉर एग्जांपल ये मैं कह दूं कि एक ना रिएक्शन चल रहा है ए और बी के दरमियान में और इसका प्रोडक्ट बनना है सी और डी। अच्छा, वैसे तो इस रिएक्शन ने होना था कोई 5-6 घंटे में, अब इसके अंदर जो है वो एंजाइम आ गया, एंजाइम ने आके इसको रिएक्शन को करवा दिया 20 मिनट के अंदर अंदर। ये है एंजाइम का काम, कि ये जो रिएक्शन हो रहा था जो बहुत स्लो था, एंजाइम ने इस रिएक्शन को आके स्पीड अप कर दिया और ये रिएक्शन जल्दी हो गया। जब ये रिएक्शन हो गया, ए और बी से सी और डी इसके प्रोडक्ट्स बन गए, तो ये एंजाइम एज इट इज बीच में से निकल जाएगा और फिर किसी और रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए यूज हो जाएगा। या फिर आगे अगर सी और डी ने कोई रिएक्शन करना है तो उसके अंदर दोबारा से ये एंजाइम जो है वो यूज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन एंड हो गया तो एंजाइम भी यहाँ पे यूटिलाइज होकर खत्म हो गया, ये खुद यूज नहीं होता। आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें जैसे आपके टीचर है, उन्होंने एक बच्चे को एक क्वेश्चन समझाया, एक बच्चा था वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, उसकी स्पीड बहुत स्लो थी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, लेकिन अब टीचर ने उस क्वेश्चन को उसे एक्सप्लेन कर दिया तो उसकी स्पीड बढ़ गई उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है ना कि टीचर उसको समझा के खुद भूल गया वो क्वेश्चन, नहीं ना, टीचर तो अब आगे और बच्चों को भी वो समझा सकते हैं उस क्वेश्चन को, फिर दोबारा दोबारा उस और बच्चों को भी समझा सकते हैं। तो इसी तरह से एंजाइम ने उसको कैटेलाइज कर दिया, लेकिन खुद बीच में यूज नहीं हो गया, बल्कि वो आगे और प्रोसेसेस में यूज हो सकता है। अच्छा, अब एंजाइम्स जो है ना वो क्या होते हैं, वो प्राइमरीली जो है वो प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स का क्या मतलब है कि प्रोटीन्स है ना, जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स है प्रोटीन्स, तो इनकी नेचर क्या है कि ये मेनली जो है वो प्रोटीन्स होते हैं। उसके अलावा ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं अपने सबस्ट्रेट के लिए, यानी एक मखसूस सबस्ट्रेट, ये जो है ना रिएक्शन जब हो रहा होता है तो ये जो दो रिएक्ट कर रहे हैं हम सबस्ट्रेट कहते हैं, और ये जो दो बन रहे हैं इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो अगर हमें पता है कि ए और बी सबस्ट्रेट जो है वो काम कर रहे हैं तो एक मखसूस एंजाइम ही इनको कैटेलाइज करवा सकते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी एंजाइम आके इनके रिएक्शन को कैटेलाइज करवा देगा, बल्कि अगर ए और बी सबस्ट्रेट हैं तो इनके लिए कुछ खास किस्म का एंजाइम होगा। अगर इनकी जगह पे एक्स और वाई होते हैं सबस्ट्रेट, तो कोई और एंजाइम इनके रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। समझ आ रही है इस बात की? तो हर सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। और सबस्ट्रेट का मतलब क्या है, वो मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर जो है वो एंजाइम एक्ट कर रहे होते हैं, जो कि रिएक्शन करवा रहे होते हैं वो मॉलिक्यूल्स, उन्हें सबस्ट्रेट कहते हैं। और ये जो उनके रिजल्ट में बनते हैं इन्हें क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अब एंजाइम्स जो है वो क्या करते हैं, वो रिएक्शन को कितने तक स्पीड अप कर सकते हैं, मिलियंस ऑफ टाइम्स, यानी लाखों करोड़ों जो है गुना वो उसको स्पीड अप कर सकते हैं। एक अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो होता है, लेकिन एंजाइम उस रिएक्शन को बहुत ज्यादा क्या कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। अब एंजाइम्स की ना केमिकल नेचर कैसी सी होती है, ज्यादातर एंजाइम्स जो नेचर का मतलब क्या है कि किस तरह की नेचर है ना, किस तरह के ये बने हुए, ये एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास लॉन्ग में भी पूछी जा सकती है, इसमें से शॉर्ट भी आ सकते हैं आपके पास। तो ये आपने बहुत अच्छे से सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को करना है, छोटे छोटे से इनके पॉइंट्स हैं। केमिकल नेचर क्या है एंजाइम्स की, कि एंजाइम्स जो है वो ज्यादातर प्रीडोमिनेटली का मतलब क्या है, ज्यादातर क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं।
اور ٹپکلی جو ہے وہ جو انزائمز ہوتے ہیں نا وہ 100 سے لے کے 1000 تک امائنو ایسڈز کی چین سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کم سے کم 100 ہوں گی اور زیادہ سے زیادہ 1000 امائنو ایسڈز ہوں گے جو مل کے کون سے پروٹینز بنائیں گے، وہ پروٹینز جو کہ انزائمز ہیں۔ یہاں پہ نا یہ ایک پوائنٹ آپ لوگ دیکھ لیں کہ کچھ کیونکہ انہوں نے بولا نا زیادہ تر پروٹینز، اس کا مطلب سب تو نہیں ہے نا پروٹینز، آل انزائمز اور پروٹینز کی بات نہیں ہوئی، لیکن آلموسٹ آل پروٹینز ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہیں جو کسی اور کریکٹرسٹک کے بھی ہوں گے، کچھ اور نیچر بھی رکھتے ہوں گے، تو وہ یہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ کچھ جو ہیں انزائمز وہ کیا ہوتے ہیں، وہ آر این اے ہوتے ہیں، یعنی آر این اے مالیکولز ہیں وہ انزائمز کی طرح ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ آر این اے کے ایسے مالیکولز ہوتے ہیں، تو ان آر این اے کے مالیکولز کو ہم پھر رائبوزائمز کہتے ہیں، صحیح ہے، رائبوزائمز۔ رائبوزائمز جو ہے نا وہ زیادہ تر رائبوسومز کے اندر پائے جاتے ہیں۔ رائبوسومز کیا کرتے ہیں، پروٹینز بنانے کا ہی کام کرتے ہیں نا، پروٹینز کی ہی فیکٹری ہوتی ہے، تو رائبوسومز کے اندر ہی ایسے انزائمز جو ہے وہ پائے جاتے ہیں جو کہ انزائمز کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں، تو انہیں ہم رائبوزائمز کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ رائبوزائمز جو ہیں وہ کچھ وائرسز اور بیکٹیریاز میں بھی پائے جاتے ہیں۔ دوسری کریکٹرسٹک کیا ہے انزائم کی کہ ان کا سٹرکچر کیسا ہوتا ہے، گلوبولر سٹرکچر ہوتا ہے۔ انزائمز کے اندر 3 ڈائمینشنل گلوبولر سٹرکچر ہوتے ہیں۔ گلوبولر کیا ہوتا ہے، گلوب کی طرح، جس میں گلوب بنا ہوا ہے گول سا، اور 3 ڈائمینشنل ہوتا ہے 3D، جس کے اندر جو ہے وہ اس کی لینتھ بھی ہو، وڈتھ بھی ہو، ڈیپتھ بھی ہو، اس طرح کی اس کے اندر کریکٹرسٹکس ہو، تو بالکل یہ 3D اور گلوبولر کی طرح کا نا انزائم کا سٹرکچر ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو انزائم کا 3D گلوبولر سٹرکچر ہے نا، یہ بہت ہیلپ فل ہوتا ہے کیونکہ یہ الاؤ کرتا ہے کہ اس کے اوپر آ کے ایکٹیو سائٹس جو ہے نا وہ انزائم کی وہ سائٹس ہوتی ہیں جہاں پہ آ کے سبسٹریٹ بائنڈ کر سکتے ہیں، اور ریئیکشن ہوتا ہے اس کا اسپیڈ اپ ہونے کے لیے سبسٹریٹ آ کے بائنڈ کرتا ہے۔ انزائم میں کہیں پر بھی آ کے سبسٹریٹ بائنڈ نہیں کر جاتا، بلکہ اس کے اوپر کچھ ایسی سائٹس ہوتی ہیں جنہیں ہم ایکٹیو سائٹس کہتے ہیں، اور وہیں پر آ کے سبسٹریٹ بائنڈ کرتا ہے اور پھر اس کا ریئیکشن جو ہے وہ اسپیڈ اپ ہوتا ہے۔ تو انزائم کا یہ جو 3D گلوبولر سٹرکچر ہے نا، وہ ہیلپ کرتا ہے تاکہ انزائم کے اندر پراپر ایکٹیو سائٹس بن سکے اور سبسٹریٹ اس کے اوپر آ کے بائنڈ ہو سکے۔ نیکسٹ کریکٹرسٹک کیا ہے کہ انزائم جو ہے نا وہ اسپیسیفک ہوتے ہیں۔ اسپیسیفسٹی کہ ایک انزائم ایک ہی طرح کے سبسٹریٹ کے ساتھ جو ہے وہ ریئیکشن کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ جا کے فٹ ہوتا ہے، یعنی کہ انزائم جو ہے وہ بہت زیادہ اسپیسیفک مخصوص ہیں ریئیکشنز کے لیے، جو کہ جن کو وہ کیٹالائز کرتے ہیں، یعنی اگر ایک ریئیکشن ہو رہا ہے نا تو ایک مخصوص قسم کا ہی انزائم اس کو کیٹالائز کر سکے گا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی انزائم آ کے اس ریئیکشن کو کیٹالائز کر دے۔ یہ جو ہے وہ بہت اسپیسیفک ہوتے ہیں، ایک تو ریئیکشن کے لیے بھی اسپیسیفک ہوتے ہیں اور دوسرا نیچر آف سبسٹریٹ کے لیے بھی اسپیسیفک ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کون سا سبسٹریٹ آ کے بائنڈ کرے گا۔ اب ہر کسی بھی انزائم کے ساتھ کوئی بھی سبسٹریٹ آ کے بائنڈ نہیں کر سکتا، بلکہ اگر یہ انزائم ہے تو اس کے اوپر جس طرح کے سبسٹریٹ نے آ کے بائنڈ کرنا ہے وہ ہی بائنڈ کر سکتا ہے۔ تو انزائم کیا ہوتے ہیں، وہ اسپیسیفک ہوتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ ایک انزائم ہے امائلیز، انزائم کا نام کیا ہے، امائلیز۔ اب امائلیز انزائم کیا کرتا ہے، وہ سٹارچ کی بریک ڈاؤن کروا دیتا ہے اور اس کو سمپل شوگرز میں توڑ دیتا ہے سٹارچ کو۔ اب لیکٹیز بھی ایک انزائم ہے، اب ایسا تو نہیں ہے کہ لیکٹیز انزائم آ کے سٹارچ کو توڑ دے، ایسا نہیں ہوگا، امائلیز ہی سٹارچ کی بریک ڈاؤن کروائے گا۔ لیکٹیز جو ہے وہ لیکٹوز شوگر کی بریک ڈاؤن کرواتا ہے، اب امائلیز انزائم لیکٹوز شوگر کی بریک ڈاؤن نہیں کروا سکتا، وہ لیکٹیز ہی کروائے گا۔ اس لیے ہر سبسٹریٹ کے لیے اور ہر ریئیکشن کے لیے ایک اسپیسیفک انزائم ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کی پراپرٹی کیا ہے کہ انٹرا سیلولر اور ایکسٹرا سیلولر دو طرح کے انزائمز ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ اچھا، یہ جو کلاسیفیکیشن ہے نا وہ کس چیز کی بیسس پہ ہے، انزائمز کی لوکیشن کی بیسس پر ہے، کہاں پہ وہ کام کریں۔ اگر آپ سے انزائم کی لوکیشن کی بیسس پہ کلاسیفیکیشن پوچھی جائے تو وہ انٹرا سیلولر انزائمز اور ایکسٹرا سیلولر انزائمز ہوتے ہیں۔ لوکیشن کیا ہے، جگہ جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں۔ جو انزائم سیل کے اندر کام کر رہے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں، انٹرا سیلولر انزائمز کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل جو انزائم سیلولر ریسپائریشن کرا رہے ہیں، جیسے سیل کے اندر مائٹوکونڈریا ہوتے ہیں نا جو کہ سیلولر ریسپائریشن میں انوالو ہوتے ہیں، تو جو انزائم سیل کے اندر سیلولر ریسپائریشن کروا رہے ہیں، یعنی کہ یہ ہمارا سیل ہے نا، ہماری باڈی کے اندر سیلز ہیں ڈفرنٹ، اس طرح سے جو ہماری باڈی کے اندر جو ہے وہ سیلز ہیں۔ اب جو انزائم جو ہے وہ سیلز کے اندر کام کر رہے ہیں انہیں ہم انٹرا سیلولر انزائمز کہیں گے، اور جو باڈی میں کام کر رہے ہیں یعنی سیل سے باہر نکل کے کام کر رہے ہیں، ہے تو یہ پوری ہماری باڈی ہی نا، پوری کی پوری باڈی ہے، اس کے اندر سیلز ہیں۔ اب جو سیل کے اندر کام کر رہے ہیں وہ انٹرا سیلولر ہیں، اور جو سیل کے باہر کام کر رہے ہیں انہیں ہم کیا کہیں گے، ایکسٹرا سیلولر انزائمز کہیں گے۔ ایکسٹرا سیلولر انزائمز جو ہے نا ان کو سیکریٹ کر دیا جاتا ہے باہر، یعنی سیل سے باہر ان کو سیکریٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ سیل کے باہر جو ریئیکشنز ہو رہے ہیں ان کو کیٹالائز کر سکے۔ فار ایگزامپل، اب ایکسٹرا سیلولر کی ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ انزائم جو ہے نا اسٹمک والز، اسٹمک کی جو والز ہے نا، اسٹمک جو ہماری ڈائجیشن میں انوالو ہوتے ہیں ہمارے فوڈ کی، تو اسٹمک کی جو والز ہیں وہ کیا کرتی ہیں، وہ انزائمز کو سیکریٹ کر دیتی ہیں، ریلیز کر دیتی ہیں، کہاں پہ، سیل سے باہر، اور اسٹمک کی کیوٹی میں، یعنی کیوٹی کیا ہے، اسٹمک کی خالی جگہ۔ جیسے فار ایگزامپل یہ ہمارا اس طرح سے یوں جے شیپ کر کے یوں اسٹمک بنا ہوا ہوتا ہے نا، اس ٹائپ کا کچھ۔ اب یہ جو اس کی والز ہیں نا، اس کے اندر جو سیلز ہیں
وہ کیا کر دیں گے, وہ انزائمس کو ریلیز کر دیں گے اسٹمک کی کیوٹی میں, یعنی اسٹمک کے اندر اس کو ریلیز کر دیں گے ان انزائمس کو, تاکہ وہ وہاں پہ جو فوڈ کی ڈائجیشن ہو رہی ہے اس پروسیس کو کیا کر دیں, اسپیڈ اپ کر دیں. تو یہ ایکسٹرا سیلولر انزائمس جو ہیں وہ سیل کے باہر کام کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کو فیکٹر آف انزائمس. کچھ انزائمز ایسے ہوتے ہیں نا جن کو کام کرنے کے لیے ایک ایسا کچھ الگ اسٹرکچر چاہیے ہوتے ہیں, اپنے ساتھ ہیلپر چاہیے ہوتا ہے کام کرنے کے لیے. کو فیکٹر کو نا آپ انزائم کا ہیلپر بھی کہہ سکتے ہیں. اب وہ ہیلپر کیا ہوتا ہے, وہ نون پروٹین ہوتا ہے, کیونکہ انزائم خود پروٹین ہے. اب کچھ ایسے نا ریئیکشنز ہمارے پاس اکثر آ جاتے ہیں باڈی کے اندر کہ جن کے اندر نا نون پروٹین پارٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے ان کو کیٹالائز کرنے کے لیے, ان کو اسپیڈ اپ کرنے کے لیے. تو پھر انزائمز کیا کرتے ہیں, اپنے ساتھ نان پروٹین پارٹ کو اٹیچ کر لیتے ہیں تاکہ وہ اس کو صحیح سے اس ریئیکشن کو کروا سکیں. تو ان کو اپنے آپ کو فلی ایکٹیو کرنے کے لیے ایک نان پروٹین پارٹ کی کبھی کسی انزائم کو, یعنی ہر انزائم کو نہیں, مینی انزائمز, کچھ انزائمز کی ضرورت پڑتی ہے ایڈیشنل نان پروٹین پارٹ کی. تو یہ جو نان پروٹین پارٹ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں, کو فیکٹر. یہ بہت انپورٹنٹ آپ کے پاس ڈیفینیشن ہے. اب جو کو فیکٹرز ہیں نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. کو فیکٹرز کتنی طرح کے ہیں, دو طرح کے ہیں. ایک ان آرگینک کو فیکٹرز ہوتے ہیں. ان آرگینک کون سے ہوتے ہیں, دو طرح کے ہمارے پاس, ہم نے کیمسٹری میں پڑھے ہیں نا کمپاؤنڈز, ایک ان آرگینک اور ایک آرگینک. ان آرگینک کیا ہوتے ہیں, جو کاربن اور ہائیڈروجن سے نہیں بنے ہوتے, اور آرگینک کون سے ہوتے ہیں, جو ہائیڈرو کاربن ان کے ڈیریویٹیو سے مل کر بنے ہوتے ہیں, یعنی نیچرل ہوتے ہیں. تو کو فیکٹرز بھی ہمارے پاس جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں, ایک ان آرگینک اور آرگینک. ان آرگینک جو ہیں وہ ان میں میٹل آئنز بھی آ جائیں گے, جیسے کہ آئرن ہے, میگنیشیم ہے, یہ سب کیا ہے, ان آرگینک ہے. لیکن جو آرگینک ہے نا کو فیکٹرز, ان کی ہمارے پاس دو ٹائپس ہیں. اچھا, اب کیا ہو گیا, انزائم کو اکثر کیا چاہیے, اپنی ایکٹیویٹی کو زیادہ اچھے طریقے سے کرنے کے لیے کچھ انزائمز کو ہیلپر کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ نان پروٹین ہوتا ہے, اور اسے ہم کیا کہتے ہیں, کو فیکٹر کہتے ہیں. نیکسٹ ہم نے دیکھا کہ کو فیکٹر جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں, ایک جو ہیں وہ ان آرگینک ہیں اور ایک کیا ہے, وہ آرگینک ہیں. اتنا تک ہم نے ابھی تک دیکھ لیا. اچھا, ان آرگینک کی ہم نے اگزامپل دیکھ لی جس میں ہم نے میٹل آئنز کو دیکھا. وہ میٹل آئنز جو ہیں وہ کون کون سے, آئرن, میگنیشیم وغیرہ ہو گئے ہیں. لیکن اب آرگینک میں ہم نے دیکھ لیا فردر دو ٹائپس ہیں. سمجھ آ گئی آپ کو بات کی, کو فیکٹر کی دو ٹائپس, ان آرگینک اور آرگینک. اب آرگینک کے آگے سے فردر دو اور ٹائپس ہیں, ایک ہے ہمارے پاس پروستھیٹک گروپ اور ایک ہمارے پاس کیا آ گئی, کو انزائمز. پروستھیٹک گروپ کیا ہوتے ہیں, پروستھیٹک گروپ جو ہے نا, پی سے پروستھیٹک اور پی سے آپ یاد رکھیں پرماننٹ ہوتے ہیں, یعنی کہ انزائم کے ساتھ اتنا ٹائٹلی جڑ جاتے ہیں, اتنا باؤنڈ ہو جاتے ہیں اچھے طریقے سے جا کے, اتنی ٹائٹ طریقے سے کہ وہ پرماننٹ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, یعنی وہ انزائم کا ہی پارٹ بن جاتے ہیں, پھر وہ اس سے الگ نہیں ہوتے. اب پروستھیٹک گروپ کی ایگزامپلز میں کیا ہیں, کچھ وائٹامنز آ جاتے ہیں جیسے کہ بایوٹین وغیرہ, اور اس کے علاوہ جو ہیم گروپ ہے, جیسے ہیموگلوبن کا جو گروپ ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کے اندر آکسیجن کو کیری کرتے ہیں, ریڈ بلڈ سیلز کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے, اور ریڈ بلڈ سیلز ہے نا, اور ان کے اندر یہ پریزنٹ ہوتا ہے ہیم گروپ. تو یہ کیا ہے, پروستھیٹک گروپس ہوتے ہیں انزائمز کے لیے. کو انزائمز کیا ہے, کو انزائمز جو ہیں وہ لوزلی باؤنڈ ہوتے ہیں اور ریئیکشن کے دوران ہی کیا ہو جاتے ہیں, ریلیز, یعنی لوزلی باؤنڈ ہوتے ہیں, صحیح سے ٹائٹلی باؤنڈ نہیں ہوئے بھی ہوتے ہیں, یہ ٹمپریری ہوتے ہیں. جیسے پروستھیٹک گروپ تو پرماننٹ تھے, لیکن کو انزائمز کیا ہوتے ہیں, ٹمپریری ہوتے ہیں. اب اس کی ایگزامپلز میں جو ہیں وہ کچھ وائٹامنس تو پروستھیٹک میں آ جاتے ہیں, اور باقی کچھ وائٹامنس جو ہیں وہ کس میں آ جاتے ہیں, کو انزائمز میں آ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نیوکلیوٹائڈز NAD اور NADP کیا ہے, کو انزائمز ہیں. اچھا, اب نیکسٹ کیا کریکٹرسٹک ہے انزائم کی, کہ کمپلیکس میٹابولک ریئیکشنز میں. کمپلیکس میٹابولک ریئیکشنز کا کیا مطلب ہے, فار ایگزامپل ایک ریئیکشن تو اس طرح کا ہے نا کہ اے اور بی نے ریئیکٹ کیا, یہ دونوں سبسٹریٹ سے انہوں نے ریئیکٹ کیا اور سی اور ڈی بنا دیا. ایک ریئیکشن ہے, یہ سمپل ریئیکشن ہے. لیکن اکثر ریئیکشنز میں ایسے ہوتا ہے, فار ایگزامپل اے اور بی نے ریئیکٹ کر کے سی اور ڈی پروڈکٹس بنا دیے. اب کیا ہو جائے گا, اب یہ سی اور ڈی جو ہے نا وہ اگلے ریئیکشن کے لیے سبسٹریٹس بن جائیں گے, یعنی یہ سبسٹریٹ سے انہوں نے مل کے پروڈکٹ بنا دیا. اب یہ پروڈکٹ اگلے ریئیکشن کے لیے سبسٹریٹ بن جائے گا, اور یہ سی اور ڈی ریئیکٹ کر کے فار ایگزامپل جو ہے وہ ایکس اور وائی بنا دیں گے. سی اور ڈی ریئیکٹ کر کے ایکس اور وائی بنا دیں گے. پھر یہ ایکس اور وائی جو ہے وہ ریئیکٹ کر کے جو ہے وہ بنا دیں گے فار ایگزامپل ایل اور ایم. سمجھ آ رہی ہے آپ کو, کہ ایک ریئیکشن تو اس طرح ہے نا کہ سمپل اتنا سا یہ ریئیکشن ہو گیا, بات ختم ہو گئی, یہ پروڈکٹ بن گیا, پروڈکٹ یوز ہو گیا. ایک ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک سے جو پروڈکٹ بنا نا, ان سبسٹریٹس نے ریئیکٹ کر کے جو پروڈکٹ بنایا, اب وہ پروڈکٹ اگلے ریئیکشنز کے لیے سبسٹریٹ بن جائے گا, اگلے ریئیکشنز میں یوٹیلائز ہونا شروع ہو جائے گا. تو اسے ہم کہتے ہیں کمپلیکس میٹابولک ریئیکشن, یعنی وہ سیریز میں وہ ریئیکشن جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. یہ کمپلیکس ریئیکشنز جو ہے وہ, جیسے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ گلائکولائسس ہے, ریسپائریشن کے پاتھ ویز ہیں, وہ سب اسی طرح کمپلیکس ریئیکشنز ہیں. یعنی ایک ریئیکشن ہوا, پروڈکٹ بنا, پھر وہ فردر جو ہے اس نے اور پروڈکٹس بنائے, پھر اس نے فردر اور پروڈکٹس بنا دیے,
تو इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं ना, उनमें बहुत से एंजाइम्स यूज़ होते हैं। यानी अब क्योंकि इसमें काफ़ी सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, एक ही रिएक्शन के अंदर, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, सीरीज़ में हो रहे हैं रिएक्शंस, तो उसके अंदर एंजाइम्स भी जो है वो काफ़ी सारे यूज़ होंगे, जो कि सीक्वेंस में काम करते जाएँगे अपना-अपना। हर एंजाइम जो है वो इस सीरीज़ के अंदर एक स्पेसिफिक स्टेप में अपने रिएक्शन को कैटालाइज़ कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस रिएक्शन को कैटालाइज़ करने के लिए डिफरेंट एंजाइम होगा, फिर ये जो सी और डी ने रिएक्ट करके एक्स वाई बना दिया, इसके लिए एक डिफरेंट एंजाइम होगा, फिर एक्स वाई से जो एलएम बना है, यहाँ पे एक डिफरेंट एंजाइम जो है वो एक्ट करेगा, और स्पीड अप करने के बाद फिर इनके प्रोडक्ट को जो है वो अगले रिएक्शन के लिए पास करता जाएगा। फॉर एग्जांपल इस ए और बी को इसने रिएक्ट करके यहाँ पे एक एंजाइम यूज़ हुआ, उस एंजाइम ने जो है वो रिएक्ट किया, रिएक्ट करके इसको स्पीड अप कर दिया और सी और डी बना दिया। अब ये सी और डी को अगले रिएक्शन में पास आउट कर देगा, फिर अगले रिएक्शन में ये एज़ अ सब्सट्रेट यूज़ होंगे और यहाँ पे एक डिफरेंट एंजाइम यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो मल्टीपल एंजाइम सीक्वेंस में यूज़ होते हैं। इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं जिसको हम कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, जिसमें सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्वड होते हैं। नेक्स्ट है कि एंजाइम जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं। इनकी ना एक्सटेंसिव एप्लीकेशंस, एक्सटेंसिव का मतलब क्या है, बसी बसी एप्लीकेशंस है बहुत सारी, इनकी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो एग्जांपल्स दी हुई है, एक फूड इंडस्ट्री है और एक पेपर इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में एंजाइम्स जो है वो क्या कर देते हैं, वो स्टार्च को उसकी ना ब्रेक डाउन कर देते हैं, यानी उसको तोड़ के क्या बना देते हैं, उसको शुगर बना देते हैं। स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स है ना, पॉलीसेकेराइड है, उसको तोड़ के जो है वो सिंपल शुगर्स बना देंगे, और फिर उससे क्या बनेगी, हमारे पास जो है वो व्हाइट ब्रेड वगैरह, बन, रोल, ये जो भी चीजें ब्रेड वगैरह या बन जो हम यूज करते हैं, बर्गर बन्स, ये सब कुछ बन जाते हैं। तो एंजाइम्स जो है वो, और इसके अलावा एंजाइम्स चीज को बनाने में भी यूज होते हैं, चीज जो पनीर होती है। पेपर इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो एंजाइम्स है वो स्टार्च को डिग्रेड कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, और उसकी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़ापन, जैसे वो एक कॉम्प्लेक्स है ना स्टार्च, तो वो विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, तो उसके गाढ़ेपन को कम कर देते हैं ताकि पेपर बनाया जा सके आसानी से। पेपर जो है वो स्मूथ और यूनिफॉर्म होता है ना। स्टार्च कहाँ होता है, प्लांट्स में होता है ना, प्लांट्स में, ट्रीज में, उनमें होता है स्टार्च। स्टार्च को वैसे भी प्लांट्स का कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, प्लांट की ग्लूकोज कहते हैं, तो प्लांट के अंदर जो है वो स्टार्च होता है। अब क्या होता है कि पेपर भी तो प्लांट से ही बनता है ना, ट्रीज से बनता है पेपर। तो वो जो उसके अंदर स्टार्च होता है ना, उसकी विस्कोसिटी को कम करने के लिए यानी उसके गाढ़ेपन को कम करने के लिए, ताकि पेपर जो है वो स्मूथ और यूनिफॉर्म बने, तो एंजाइम्स उसको क्या करवा देते हैं, डिग्रेड करवा देते हैं। नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो क्या है कि बायोलॉजिकल डिटर्जेंट के तौर पे भी यूज हो सकता है। डिटर्जेंट क्या होता है, जिससे हम कपड़े वगैरह धोते हैं, या फिर बर्तन वगैरह की सफाई के लिए। अब प्रोटीएज एक एंजाइम है, प्रोटीएज उसका नाम है, और वो क्या काम करता है, वो प्रोटीन के स्टेन्स अगर कपड़ों पे लग जाते हैं तो उसको रिमूव करने के लिए यूज होता है ये एंजाइम। यानी जो भी डिटर्जेंट से हम कपड़े वॉश करेंगे ना, उसके अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट होगा। प्रोटीन स्टेन्स कैसे हो सकते हैं, जैसे अंडे के, इस तरह से किसी भी प्रोटीन का जो दाग लगता है ना, जिस चीज के अंदर प्रोटीन हो, उसको रिमूव करने के लिए। उसके अलावा अमाइलेज एक एंजाइम है, वो क्या कर सकता है, जब भी डिश वॉशिंग में यानी बर्तन धोते हुए जो रेजिस्टेंट कहते हैं, जो बिल्कुल उतर ना रहा हो, जो जम गया हो, स्टार्च का रेजिड्यू, स्टार्च जैसे कि जब आलू का रस होता है उसके नीचे भी एक सफेद रंग का बन जाता है ना, गाढ़ा-गाढ़ा सा, जो नीचे बैठ जाता है, या फिर जो चावलों का पानी निकलता है, इस तरह के जो स्टार्च सा होता है ना, जो गाढ़ा सा होता है, जो नीचे जम जाता है बर्तनों में, उसको साफ करने के लिए क्या यूज़ होता है, अमाइलेज एंजाइम। तो जो बर्तनों के डिटर्जेंट्स या डिश वॉशिंग सोप्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर जो है वो ये एंजाइम प्रेज़ेंट होता है। फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में भी एंजाइम्स का रोल होता है। फर्मेंटेशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे शुगर्स वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स की मदद से उनको सिंपलर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि ना यूज़ होने के लिए। अब जैसे कि जो हमारे पास दही बनती है, योगर्ट वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट्स या ब्रेड है, अल्कोहल, ये सब कुछ भी फर्मेंटेशन से ही बनते हैं। एंजाइम्स जो है वो क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं, वो स्टार्च को, प्रोटीन्स वगैरह को डिग्रेड कर देते हैं, और डिग्रेड करके स्टार्च जैसे कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन भी एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, तो स्टार्च से सिंपल शुगर्स बन जाती हैं, प्रोटीन से जो है वो अमाइनो एसिड्स और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो सिंपल में कन्वर्ट हो गए ना, यानी पहले तो ये कॉम्प्लेक्स थे ना, अब एंजाइम्स ने इनको डिग्रेड कर दिया, तोड़ दिया, और सिंपल चीज़ों में कन्वर्ट कर दिया। अब ये सब्सटेंसेस जो है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको यूज़ करेंगे, जैसे कि यीस्ट है, यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर फंगस होती है। यीस्ट यूनिसेलुलर का मतलब क्या है कि इसके अंदर सिंगल सेल होता है। अच्छा, यूनिसेलुलर फंगस है, ये फर्मेंटेशन करवाती है और क्या बनाती है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो कि ह्यूमन यूज़ के लिए होते हैं। जैसे कि हमारे पास अभी हमने देखा कि दही वगैरह, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, या ब्रेड है, या अल्कोहल वगैरह जो है वो इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस से ही बनती है। और यीस्ट जो है वो इसमें कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगस है, जो इस प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपके सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर किसी को कहीं से कोई पॉइंट समझ नहीं
نہیں आता تو وہ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स की अपडेट्स आपको साथ-साथ मिलती रहें।